प्यारे पाकिस्तानियों, तुहानूं अपने प्रोग्राम बीतियां रुतां दे विच वैलकम करने जी आयां नूं कहने। मैं तुहाडा मेज़बान सरफराज एक बार फिर तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ। तो अज की कहानी है भी ठग्गां दे उत्ते ते जां इंज कह सकदे जे कि शेर नूं सबा शेर भी टक्कर जांदा है। तो कोई बंदा आंदा है किसी दे घर ते वो आके उन्होंने कहंदा भई जवाना मैं तैनूं एक गल सुनाना वा, तो जे तू कहा ना भी झूठ है तो तैनूं 100 रुपया पै जाएगा। उन्हें कहा सुनाओ। उन्हें है साढ़े पिंड दे विच ना एक कीड़ी है, वो कीड़ी इन्ना दुध देंदी है कि साढ़े बर्तन भरीज जाते हैं। असीं बच्चों नूं पिआने आ, इन्ना दुध देंदी असीं शहर भेजने फिर भी नहीं मुकदा। इन्ना दुध हुंदा है कि असीं फिर पिंड दे विच जिहड़ा छप्पड़ है ना उहदे विच दुध पा दिंदे आ ते फिर वो दुध इन्ना ज़्यादा हो जाता है, रात नूं फिर उहनूं जाग लाई दी है, उहदे विच मझां छड्ड के ते दही बना दी है। तो हुण तू दस झूठ है कि सच है। उन्हें जे मैं कहा झूठ है तो इन्हें कहना भी कढ सो। उन्हें बिल्कुल तेरी गल ठीक है। उन्हें हुण मेरी गल सुन, तो जे तू कहा ना झूठ है तो मैं तेरे को 100 रुपया ले लेना। उन्हें दसो जी। उन्हें कहा भी तुहाडे अब्बा जी तो फोत हो गए ने। उन्हें हाँ जी बिल्कुल। उन्हें एक दिन सारे ने फोत हो जाना। उन्हें कहा भी उन्होंने को मैं लैना सी 100 रुपया, तो हुण तू दस झूठ है कि सच है। उन्हें है भी झूठ कहा तो तां भी 100 पै जाना, सच कहा तो तां भी 100 पै जाना। उन्हें लै भी तू 100 फड़ ते तू तेरी गल वाकई ठीक है। उन्हें को 100 लै के ते टुर पैंदा आपदी बेगम नूं कहंदा लै कदी कीड़ियां ने भी दुध दिते ने, सानूं कीड़ियां दा कहन दिया सी। वो आंदा भी चंगा हिसाब लाया सो भी सानूं 100 लै गया हत्थों। आंदा अच्छा। कुछ दिन बीतते ने तो वो आंदे ने भी चल भी जवाना, 2 जने हुंदे ने। आंदा चल भी जवाना, उंदे हल चली गए। 2 टाइम की रोटी खावांगे साडा 100 पूरा हो जाएगा। उधरों वो जना की करदा जान लग्या ना राह दे विचों 2 सेह ले लैंदा, 2 खरगोश ले लैंदा, एक जे सेम एक जैसे। तो वो लै जांदा घर। तो उन्दी बेगम पुछदी भी की करना है। कहंदा भी उन्हें एक बारी ना आना है, तो तू एक सेहा जिहड़ा ना घर बन लै, तो एक मैं डेरे ते लै जाना। वो जिस टाइम वो डेरे ते बैठा हुंदा है उधरों इन्हां दा ज़हन बन जांदा, जानदा जांदे ने उहदे कोल। सलाम अलैकुम लैंदे, वालेकुम सलाम जी, की हाल चाल ठीक ठाक। उन्होंने वेख के तो कहंदा सेह नूं छड्ड दिंदा। सेह नूं कहंदा चल भी जवाना जाके सुनेहा दे भी रोटी राटी बनाओ, मेहमान आए ने। वो वेंदे ने भी ये कि तमाशा करन लगा है, कदी सियाह ने भी सुनेहा दिते ने। अच्छा जी। उन्होंने छड़ देंदा, वेंदे ने। उन्हें कहंदा लै भी तुसीं 2 मिनट बवो तो मैं ज़रा पट्ठे वड्ढ के आया। पट्ठियां दा कह के मारदा ही दौड़ घर आके आपदी बेगम नूं कहंदा भी लै भी मैं जदों आवां ना भी रोटी पक्की है, तो तू कहना भी सेह ने तो बड़ी देर दा आके सुनेहा देता है, तो तू दादा रोटी बना दे 2 जने। उन्हें अच्छा। उन्हें ठीक है। फिर दौड़ लांदा ही, तो उत्थे थोड़े पट्ठे वड्ढ के तो उन्हां दे कोल पहुँच जांदा है। गप्पा शप्पा मारदा कर कहंदा चल भी जवानो रोटी पक गई होनी, चलिए। राह च दोवें सोची पे हुंदे ने भी कि रोटी पक गई होएगी, चलो वेने जाके बूहे च वड़दे आ सारे बेली आवाज़ दिंदा हाँ भी रोटी लियाओ। उन्हें आ भी हुण आए जे। उन्हें आ भी सेह ने तो बड़ी देर दा आके आख्या भी रोटी बना दो 2 जने ने। वो दोवें वेंदे ने एक दूजे दे मूँह वल, बड़ी गल भी सेह ने आके सुनेहा देता है। बहरहाल रोटी आंदी है तो रोटी खा रहे होंदे ने। तो वो बेली कहंदे ने भी भरावा मन्ने ते गल करिए। उन्हें अजे मन्नण वाली होई तो करांगे, मन्नांगे। आंदे होवे ना तो खरगोश सानूं दे दे। नाल ही उहदी बुढ़ी बोल पैंदी ना 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 ये असीं नहीं देना, ये असीं बड़े मनता नाल लिआंदा, असीं बड़ी दूरों लिआंदा है, असीं बड़ा लभ लभा के लिआंदा, ये नहीं असीं देना। दिहाड़ी च 20 सुनेहा लियावे तो 20 ले जावे। उन्हें अच्छा। वो आंदा ना भरावा किन्ने दा लिआंदा जी। उन्हें ये असीं लिआंदा 500 दा। उन्हें भरावा तू 600 ले लै। उन्हें ना 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 700 800 1000 तक गल चली जाती है। जो 1000 तक जाती तो आंदा आपदी बेगम नूं भी भड़िए गल सुने ना, बंदे मोड़न वाले नहीं है, तो दे आपां कितों होर लै आवांगे। उन्हें ठीक है जी। उन्होंने दूजा जिहड़ा घर सेह बज्झा हुंदा है
ਉਹ ਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਡੀਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ। ਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਛੱਡੇ ਨਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ, ਜਾਵੇ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਜਵਾਨੋ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਕਦੀ ਸਿਆ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਜੇ ਕਿ ਸਿਆ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 100 ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ 1000 ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਲਾਜ। ਉੱਧਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਹਨੇ ਆਹ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਭਲਕੇ ਪਕਾ ਰੋਟੀ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਂਦੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਖਲੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਲਾਜ, ਟੋਕਾ ਫੜਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਬਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੀੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਹੱਸੀ ਲਾਲਾ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਨਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਰਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਭਲਿਓ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 20 ਵਾਰੀ ਮਾਰਾਂ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਜਗਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖੋ ਜਗਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਜਗਾ ਜੀ। ਔਰ 4 ਤੀਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਠਾਂ ਵੀ 90 ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬੇ ਨੇ ਘਰ ਵਹਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਆਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੀਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਬੋਲਦੀ ਨਾ 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 ਇਹ ਤੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ 5000 ਵੀ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਨਾ ਲਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਲੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ 10 20 30 ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ 50000 ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਲਾਲਾ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਭਲੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੰਦੇ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਛੱਡ ਤੀਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ 50000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਉਹ 50000 ਆਪਦੇ ਗੁੱਠੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਜਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਪਈ ਬੂਹਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਠੁੱਡਾ, ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੋਈ 2-4 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਖਟੂਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੇ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੂੰ। ਉਹਨੇ ਖਲੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ, ਟੋਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੋਹਣੀਆਂ ਧੋਣਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲੋ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 20 ਵਾਰੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਜਗਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਨੇ,
ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਡੇਢ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਜੇ ਜਗਾਣਾ ਜੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਨਹਿਲਾ ਹੁਣੇ ਬੈਠਾਂਦੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਤੀਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਣਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੋ ਹਾਂ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਵੀ 100 ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, 1000 ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਏ, 50,000 ਫੇਰ ਦੇ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਲਾਜ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਲ ਕਰਤਾ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਪੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੱਟਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਆਈਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਆਹ 2 ਸਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਸਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਸਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਵਾਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵਸਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਦਵਾ ਦਾ ਆਪ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਵੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵਸਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਵਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ, ਪਾਗਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ, ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਲਾਜ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੱਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਵਾਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ੈਮ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਪੂਰਾ ਸੱਟ ਆਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜੇ, ਪੁਰਾਗਾ ਸੱਟ ਦੇ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਲੱਭਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਿਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਭਰਾਵਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਾਓ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸੱਟਾ ਨਾ ਲੋ ਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਡੂੰਘੇ 'ਚ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।